میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ثابت ہے کلام پاک سے کہ جہیز ایک لعنت ہے۔ لڑکی پڑھی لکھی بھی چاہیے جو جاب کرے اور آپ کی تجوریاں مسلسل بھرتی رہے۔ تو عائشہ عارف بنانے میں ہمارے سماج کے والدین کا بھی اتنا ہی بڑا ہاتھ ہے جتنا عارف کا ہاتھ ہے۔ ہلو، نمشکار، میں آپ کے ساتھ سرویش کمار TRTI ٹی وی پر آپ کا سواگت ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام لوگوں کو ایمن رضوی کا سترنگا سلام۔ میں ایمن رضوی ایک بار پھر آپ کے سامنے ہوں، اگر کوئی ہے تو پلیز آئیں مجھے جوائن کریں۔ میں اکیلی ہی چلی تھی جانب منزل مگر، میں اکیلی ہی چلی تھی جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سوشل میڈیا پر عائشہ نام کی لڑکی جس نے خودکشی کری بہت تیزی سے وائرل ہوئی، اور اس سے زیادہ وائرل ہوا وہ میرا لائیو جو میں نے آپ کے ساتھ اپنے درد کو شیئر کرا اور آپ کو بتایا کہ واقعی یہ کتنی بڑی غلطی ہوئی ہمارے سماج سے کہ ایک عائشہ نام کی معصوم سی 23 سال کی لڑکی اپنی زندگی کو ہنستے ہنستے خیرآباد کہہ دیتی ہے۔ ہم لوگوں نے اس کو شیئر کرا، ہم لوگوں نے اس کو دیکھا، لیکن کیا کسی نے اس کے درد کو سمجھنے کی کوشش کری؟ آپ لوگ سوچیں گے کہ درد کہاں تھا اس کے چہرے پر، وہ تو ہنس رہی تھی۔ نہیں، درد تھا، بہت درد تھا اس کے لہجے میں، اس کی آنکھوں میں وہ درد تھا کہ وہ دنیا سے منہ موڑ رہی تھی۔ وہ درد تھا کہ اس کا ایک ڈائلاگ جو وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ پاک میں انسانوں کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتی، یعنی وہ پورا تہیا کر کر اتری تھی، وہ پورا یہ سوچ کر اتری تھی کہ اس کو جینا نہیں ہے۔ کیوں خودکشی کری؟ کیوں پانی میں ڈوب کے مری؟ پانی میں ڈوب کے تو ہم لوگوں کو مر جانا چاہیے، ہم سماج والوں کو مر جانا چاہیے کہ ہم لوگوں کی وجہ سے مسلسل اس بھارت میں عائشہ عارف بنتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ تو ایک عائشہ عارف تھی جس نے ایک ویڈیو بنا دی اور وائرل ہو گئی۔ کیا آپ نے سوچا ایسی ہزاروں عائشہ عارف ہیں؟ آپ لوگوں کو یہ جان کر حیرت ہوگی، شاید مجھے بھی اس والی بات کی بہت حیرت ہے کہ میں نے جو وہ لائیو کرا، اس لائیو کے بعد آپ یقین کریے کہ میرے واٹس ایپ پہ، میرے فیس بک پیج پر، میرے میسنجر پر لگاتار ان لڑکیوں کے، ان کی فیملی کے، ان کے بھائیوں کے، ان کے ماں باپ کے SMS آ رہے ہیں کہ ایمن رضوی ہمارے گھر میں بھی عائشہ ہے اور وہ بھی عائشہ عارف بننے کو تیار ہے، یعنی وہ بھی خودکشی کرنا چاہتی ہے، اور سب کی سیم ایک جیسی پرابلم کہ سب جہیز کی ماری۔ کیا چیز ہوتا ہے جہیز؟ کبھی آپ نے سوچا؟ آپ جو یہ پرائے مال پر رالے ٹپکاتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا ان والدین کے بارے میں جو آپ کو ایک لڑکی دیتے ہیں، ایک پڑھی لکھی لڑکی دیتے ہیں، ایک سلیقہ شعال لڑکی دیتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، گھرداری سکھاتے ہیں، اور یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا تو اس گھر کو چھوڑ کر جا رہی ہے، اب تیرا اس گھر میں اگر آئے گا تو جنازہ آئے گا، یا ہم تیرے جنازے کو اسی گھر میں جا کر کاندھا دیں گے جہاں ہم تجھے رخصت کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی قربانی ہوتی ہے والدین کی کہ وہ اپنے لخت جگر نور نظر کو پڑھا لکھا کر آپ کو سونپتے ہیں، اور ساتھ میں پھر آپ کو ٹرک بھر کے جہیز بھی چاہیے، لڑکی پڑھی لکھی بھی چاہیے جو جاب کرے اور آپ کی تجوریاں مسلسل بھرتی رہے۔ عائشہ عارف ناکام ہو گئی کیونکہ عائشہ عارف نہ تو ہائر کوالیفائڈ تھی، نہ عائشہ عارف بہت اچھے خاندان سے تھی، نہ عائشہ عارف کا والدین جو تھے وہ امبانی ہاؤس میں جاب کرتے تھے، بہت غریب تھے، ٹیلر تھے، اور وہ اس عیاش عارف کی گلکیں نہیں بھر پا رہے تھے۔ تو اس خودکشی کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ خودکشی ایسی خودکشی ہے جو پوری دنیا کو جھنجھوڑ گئی، جو پوری دنیا کو ایک سیکھ دے کر چلے گئی کہ دیکھو اگر تم نے جہیز نام کی لعنت کا بائیکاٹ نہیں کرا تو مسلسل عائشہ عارف بنتی رہیں گی،
اور وہ اسی طرح مسکراتی بھی جائیں گی, تمہارے پر لعنتیں بھیجتی بھی جائیں گی کہ ہمیں تمہاری شکلیں نہیں دیکھنی, ہمیں نہیں جینا. 23 سال کی لڑکی زندگی سے منہ موڑ دیتی ہے. شادی کب ہوئی تھی پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ سن 2018 میں. اور سن 2018 میں شادی کے 2 مہینے بعد سے ہی اس کی پٹائی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا, اور یہاں تک ہوا کہ اس نے کنسیو کر لیا, وہ پریگننٹ ہو گئی, اور عارف نے اس پہ اتنی مار لگائی اور مار لگانے کے بعد اس کو پیٹ پاٹ کر وہ اس کو جا کر احمد آباد اس کے باپ کے گھر پھینک آیا. اور ڈیمانڈ کیا رکھی کہ 1.5 لاکھ دو گے تو تمہاری بیٹی کو میں پھر گھر لے جاؤں گا. غلطی کس کی ہے؟ غلطی ہماری ہے. کیا شادی کرنے سے پہلے والدین نے دیکھا تھا؟ عارف ایک عیاش قسم کا نوجوان تھا جو رنگین برنگی زندگی گزارتا تھا, جس کے اہلو پہلو میں لڑکیاں رہتی تھی, جس کے حوصلے اتنے بلند تھے کہ وہ عائشہ عارف کے سامنے لڑکیوں سے ویڈیو کال کرتا تھا. کون ہے ذمہ دار اس چیز کا؟ کیا والدین جب شادی کرنے جاتے ہیں کیا وہ معلومات کرتے ہیں؟ کیا وہ معلومات کرتے ہیں کہ جس لڑکے سے ساری زندگی اپنی بیٹی کا ہاتھ دے رہے ہیں, وابستہ کر رہے ہیں اپنی زندگی کو, اس زندگی کے ساتھ کیا وہ زندگی اس لائق ہے کہ ان کے لختے جگر نور نظر کو صحیح سلامت رکھ پائے گی؟ کبھی سوچا؟ کوئی معلومات نہیں کرتا, سارا دماغ اس بات پر لگا رہتا ہے کہ شادی میں کتنا خرچہ ہوگا, جہیز کتنے کا آئے گا, مہمان کتنے آئیں گے, سلامی میں کیا دیا جائے گا, لڑکی کی ساس کو, لڑکی کی نند کو, لڑکے کے باپ کو, لڑکے کے دیور کو کیا کیا دیا جائے گا. ساری چیزیں اس پہ ڈسکس ہوتی ہیں. کون سا سماج ہے یہ؟ ہم مومن ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم بھارتی ہیں. نہ تو بھارت کا کلچر نہ ہمارا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم جہیز جیسی لعنت کو عام کریں. لوگ کہتے ہیں اب جہیز کہاں رہا, جہیز کا ٹرینڈ تو ختم ہو گیا. نہیں ہوا, اور زیادہ بڑھ گیا ہے. پہلے زمانہ اٹھا کر دیکھیے, اتنا جہیز نہیں تھا جتنا اب بڑھ گیا ہے. اب آپ نے بگاڑ دیا, ان تمام ماں باپ نے, ان تمام فیملیز نے, ان لڑکیوں کے والدین نے ان لڑکوں کو پالنا شروع کرا, ان ناسوروں کو, ان کینسر کو پالنا شروع کرا, کیونکہ آپ نے ان کی تجوری بھرنی شروع کر دی. آپ سلامی میں کار دے رہے ہیں, فارم ہاؤس میں شادی کر رہے ہیں, ساس کو سونے کا سیٹ, نندوں کو سونے کے سامان, دیوروں کو بائکس, ہزاروں لاکھوں کے سوٹ جا رہے ہیں. تو پھر کیا امید لگائیں گے کہ آپ کی بیٹی عائشہ عارف نہیں بنے گی؟ جب آپ نے خود لالچ کو دعوت دی, آپ نے لالچی لوگوں کو اپنی بیٹی دے دی, تو وہ تو منڈی ایسے ہی سجائیں گے. وہ تو آپ کی بیٹی کو انسان نہیں سمجھیں گے, سوئٹزرلینڈ کا اکاؤنٹ سمجھیں گے اور ایک ATM سمجھیں گے کہ بار بار وہ بٹن دبائیں گے اور تجوریاں بھری جائیں گی. وہ تجوریاں آپ بھرتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کری تو کبھی آپ نے یہ کہا کہ بیٹی اگر تو وہاں پر خوش نہ ہو تو یہ دروازے تیرے لیے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں, تو زندہ آنا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تو مر جانا, وہاں پر ظلم سہتی رہنا, لیکن تیرا جنازہ ہے. نہیں, کبھی آپ نے اپنی بیٹیوں کو یہ احساس دلایا, یہ کانفیڈنس دیا اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہوئے؟ کبھی آپ نے کہا کہ بیٹی اگر تیرے پیر میں چھالا پڑے یا تیرے اوپر ظلم ہو تو ہمیں بتانا؟ نہیں بتاتا. سب والدین یہی سیکھ دیتے ہیں کہ بیٹی تجھے رخصت کر رہے ہیں, آج کے بعد اس گھر کے دروازے تیرے پہ بند ہو گئے, اب تو مہمان بن کر آنا, اب تو ہماری بیٹی نہیں رہی, اب تو کسی کی امانت ہے, تو کسی کی عزت ہے, تو کسی کی بیٹی ہے, تو کسی کی بیوی ہے. کیوں بھائی؟ کیا ایک ہی دن میں نکاح کر کے آپ کی بیٹی کا آپ سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے؟ تو عائشہ عارف بنانے میں ہمارے سماج کے والدین کا بھی اتنا ہی بڑا ہاتھ ہے جتنا عارف کا ہاتھ ہے. کہ لڑکی کو ٹینس بال بنا دیا جاتا ہے, لڑکی میکے آتی ہے تو سنوائی نہیں ہوتی, سسرال جاتی ہے تو ٹھکائی ہوتی ہے. کہاں جائے گی لڑکی؟ پھر وہ خودکشی کی طرف جاتی ہے تو سارے بلبلا اٹھتے ہیں, خودکشی حرام ہوتی ہے. عائشہ تم نے حرام کام کر دیا. کبھی تم نے سوچا کہ بندہ اپنی زندگی ختم کرنے جا رہا ہے, وہ اتنا مجبور کیسے ہو گیا؟ کس نے اس کو اتنا مجبور کرا؟ کبھی سوچا آپ لوگوں نے؟ ایک بے جان چیز کے لیے ایک جاندار چیز کی قربانی دے دیتے ہیں لیکن سدھرتے نہیں ہیں.
अरे गाड़ियां, नोट, सामान, सब चीजें आ जाएंगी। क्या पूरी दुनिया की दौलत बेचकर, पूरी दुनिया की दौलत देकर एक आयशा आरिफ को कोई वापस लाएगा? ला सकता है किसी में इतनी हिम्मत? आप गाड़ी भी ले सकते हैं, मकानात भी ले सकते हैं, पैसा भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन आप किसी लड़की को दोबारा जिंदा नहीं कर सकते। मेरे पास इतने सारे खत हैं कि उनकी कहां कहां तक मैं कॉल करूं। सब लोग परेशान हैं। लड़कियां मुझसे कह रही हैं, ऐमन रिजवी, हम आयशा बनने वाले हैं, हमारे ससुराल में हमारी पिटाई हो रही है, हम अपने मैके आ गए, हमारे वालिदैन हमें वहां भेजना चाहते हैं, लेकिन वहां से तलाक की धमकियां मिल रही हैं, हम क्या करें? तो मैं अकेली ऐमन रिजवी क्या पूरा समाज सुधार दूंगी? आप तमाम लोगों को मेरे साथ आना होगा। आप तमाम लोगों को आयशा आरिफ बनने से रोकना होगा। अपने घरों में, अपने पड़ोस में, अपने इलाकों में, अपनी कम्युनिटी में आपको देखना पड़ेगा कौन ऐसी लड़की है जो आयशा आरिफ जैसी जिंदगी गुजार रही हैं, कौन ऐसी लड़की है जो खुदकुशी के लिए मजबूर करी जा रही हैं। अरे हम तो मोमिन हैं, मोमिन तो सादगी पसंद होते हैं। हमारा इस्लाम इस बात की तालीम देता है कि आप जितने सिंपल होंगे उतना अल्लाह ताला आपसे ज़्यादा खुश होगा। जमाखोरी इस्लाम में नहीं आई। अल्लाह ताला तो यहाँ तक फरमाता है कि आप अपने घर में खाने पीने का उतना ही सामान रखिए कि जितना आप अगले वक्त तक खा सकें, ये नहीं पूरे महीने का भर कर रख लें। जब मेरा खुदा कहता है कि अगले पल की आपको खबर नहीं कि आप कब मर जाएं, तो फिर जमाखोरी कैसे कर सकते हैं? मेरा अल्लाह ताला फरमाता है, ये साबित है कलाम पाक से कि जहेज एक लानत है, कि अगर आप बेटी वाले हैं और सुबह में आप सो गए, आपको एक दिन तलाश जारी करी, आपको कोई अच्छा लड़का नहीं मिला, अगले दिन अगर आप सोकर उठे और अहले फजर आपकी नज़र महल्ले में पड़ती है और आपकी दीवार के पास से कोई नौजवान जा रहा होता है जो सही होता है, इतना होता है साहिब हैसियत कि आपकी बेटी को खुश रख सकता है, तो उससे हाथ के हाथ निकाह कर दीजिए। कहाँ लिखा हुआ है बारातें लाओ, मंडे करो, मेहंदी करो, माइये करो, चाले करो, चौथी करो? कहाँ लिखा हुआ है? तो शादी को मार्केट किसने बनाया? आपने बनाया, आपके समाज ने बनाया। और जब आपने शादी को मार्केटिंग का इशू बना दिया तो फिर आयशा आरिफ बनती हैं, बनी हैं और बनती रहेंगी। इसमें कमियां आपकी हैं, हमारे समाज की हैं, हमारे उन कौमी लीडरों की हैं, हमारी उन मजहबी लीडरों की हैं, मजहबी ठेकेदारों की हैं, जो निकाह पढ़ाने फार्म हाउस पहुंच जाते हैं, जो निकाह पढ़ाने 5 स्टार होटल पहुंच जाते हैं, जिनको हैवी अमाउंट दिया जाता है। तो अगर आप वाकई आयशा आरिफ को बचाना चाहते हैं, जो आयशा आरिफ बनने वाली हैं, आयशा आरिफ एक नाम हो गया। आयशा आरिफ अब एक लिखा जाएगा इतिहास में कि ये लड़की थी जिसने हंसते हंसते खुदकुशी कर ली आपकी वजह से। तो अगर आप आयशा आरिफ जैसी लड़कियों को बचाना चाहते हैं तो आपको खुद तहिया करना पड़ेगा कि जितने ये हमारे सो कॉल्ड, हमारे जितने उलमाए दीन हैं, उनको पहले सुधरना पड़ेगा। वो बाइकॉट करें कि जहां पर जहेज दिया जाएगा या जहां पर जहेज मांगा जाएगा, जहां पर हजारों का मजमुआ लगाया जाएगा, हम वहां निकाह नहीं पढ़ाएंगे। हम वही निकाह पढ़ाएंगे जो सिंपल बारात लेकर जाएंगे, हम वही निकाह पढ़ाएंगे जो मस्जिद में लेकर आएंगे निकाह के लिए। अरे निकाह की आजादी लड़की को दी गई है। आपको शायद नहीं मालूम कि निकाह एक ऐसा काम है, एक ऐसा अमल है जो इस्लाम ने औरत को दिया है, लड़की को दिया है, कि निकाह की पूरी आज़ादी, शादी की पूरी आज़ादी लड़की को दी गई है मुस्लिम समाज में, कि वो चाहे तो साइन कर दे, वो चाहे तो बारात को लौटा दे। कैसा होता है? नहीं होता ऐसा। लड़की से तो पूछा ही नहीं जाता। मार्केटें सज जाती हैं, मंडियां सज जाती हैं, पूरी डीलिंग हो जाती है, हम इतना देंगे, हम उतना देंगे, और लड़की से नहीं पूछा जाता और लड़की को रुखसत कर दिया जाता है। बाज दफा तो उसको इज्जत का वास्ता दिया जाता है कि देख तेरे बाप की टोपी तेरे पैरों में, तेरे भाई की टोपी तेरे पैरों में, तेरी बिरादरी की टोपी तेरी पैरों में, देख हमारी इज्जत के लिए यहाँ शादी कर ले। तो जिस बात की आजादी मेरा मजहब मुझे देता है, क्या आप लोग अपनी बेटियों से पूछते हैं कि आया हम तुम्हारी शादी करने जा रहे हैं, तुम्हें बेटा मंजूर है या नहीं है? हाँ, तलाक का इख्तियार अल्लाह ताला ने शौहर को दिया है, लेकिन अगर शौहर जालिम हो और लगातार आपको टॉर्चर कर रहा हो
تو پھر خلا کا اختیار پھر میرے خدا نے، میرے مذہب نے عورت کو دیا ہے کہ عورت چاہے تو خلا لے سکتی ہے اپنے شوہر سے اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے عزت کے ساتھ جی سکتی ہے۔ تو کیا ہمیں بتایا جاتا ہے؟ کیا اسلامک تعلیم ہمیں دی جاتی ہے؟ کیا اسلامک رول فالو کرا جاتا ہے شادی کے وقت؟ وہاں تو منڈیاں سج رہی ہوتی ہیں اور آپ کی منڈیوں کی وجہ سے غریب لڑکیاں ماری جا رہی ہیں اور ماری جائیں گی، کیونکہ آپ اپنا ماڈلنگ کرتے ہیں، جہیز کی ماڈلنگ کرتے ہیں، بیٹیوں کی ماڈلنگ کرتی ہیں، 20-20 لاکھ کے برائڈل ڈریس پہناتے ہیں آپ اپنی بیٹیوں کو، اور پھر امید کرتے ہیں کہ خدا آپ سے خوش ہو جائے گا، پھر آپ امید کرتے ہیں کہ عائشہ عارف جیسی لڑکیاں آپ کو معاف کر دیں گی۔ جن شادیوں کی اسٹیبلٹی بھی پتہ نہیں ہوتی، ان شادیوں میں 10-10 کروڑ خرچ کر دیتے ہیں آپ، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں آپ تو خدا کے لیے کر رہے ہیں، آپ تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم تو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو آپ کی نماز، آپ کی زکوٰۃ کس کام کی جب آپ ہی کی وجہ سے غریب لڑکیاں عائشہ عارف بننا شروع ہو گئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جس لڑکی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو یہ حکم ہے کہ جاؤ ہم نے تمہارے بیٹی کے نصیب سے تمہیں رزق بھی دیا، تمہیں عزت اور مرتبہ بھی دیا۔ لیکن جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو یہ حکم ہے جاؤ ہم نے تمہیں تمہارا قوت بازو دیا، ہم نے تمہیں تمہارا ہاتھ دیا جو آگے چل کے تمہاری کفالت کرے گا، تمہارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے لیے فرماتا ہے کہ جاؤ ہم نے تمہیں رزق دیا تمہاری بیٹی کے نصیب سے، جاؤ ہم نے تمہیں عزت دی تمہاری بیٹی کے نصیب سے، تمہیں مرتبہ دیا تمہاری بیٹی کے نصیب سے۔ کیا آج ہمارا اسلام اس چیز کو مانتا ہے؟ کیا آپ لوگ اس چیز کو مانتے ہیں؟ میں نے لائیو کرا، بہت سارے ایسے لیٹر تھے میرے بھائیوں اور بہنوں جو شاکنگ تھے، بہت سارے لڑکے میرا گریبان پکڑنے کو تیار تھے، ایمن رضوی تو تو عائشہ عارف کو انصاف دینے کی بات کرتی تھی، اگر واقعی تو ایمن رضوی ہے تو یہ رہی ہماری بہن، اس کو انصاف دلا۔ تو میں ایمن رضوی کیا ہوں؟ میں بھی بھارت کی بیٹی ہوں، میں بھی اسی سماج میں رہتی ہوں، میں کوئی کمشنر تو نہیں ہوں، میرے ہاتھ میں حکومتیں تو نہیں ہیں، میرا اکاؤنٹ سوئٹزرلینڈ میں تو نہیں ہے، میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے تو نہیں ہوں۔ ہاں میں این جی او میں کام کرنا چاہتی ہوں اور اپنی این جی او بنا رہی ہوں سیو انسانیت کے نام سے۔ تو اس میں میری کیا غلطی ہے اگر میں آپ سے کہتی ہوں کہ ہاں عائشہ عارف نہیں بننی چاہیے، اور اگر واقعی عائشہ مجھ سے کانٹیکٹ کرتی میں اس کی مدد کرتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں عارف کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتی، نہیں، میں اس کی زندگی مانگ لیتی اس قوم کے لیے کہ عائشہ تو بھی ایمن رضوی بن جا، تو بھی سماج کے لیے کام کر، تو بھی آئین کے لیے کام کر، تو بھی بھارت کے لیے کام کر، کیونکہ تو مر چکی، اپنے شوہر کی نظروں میں تو مر چکی، لیکن تو اس سماج کے لیے، اس بھارت کے لیے، اس قانون کے لیے، اس سمویدھان کے لیے زندہ رہے، اپنی زندگی وقف کر دے۔ میں عائشہ عارف سے یہ کہتی، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں جا کر اس کو عارف کو پکڑ کے سزا کرواتی یا جتنے پیسے عارف مانگ رہا تھا اس کی گلکیں بھر دیتی۔ کیا غلطی ہے میری اگر میں سماج کو اویئر کراتی ہوں، آپ کو آ کے تمام پرابلمس بتاتی ہوں، تو اس میں میری کیا غلطی ہے کہ تمام وہ لڑکیاں، تمام ان کے بھائی، تمام ان کے فادر اب مجھ سے یہ امیدیں کیسے کر سکتے ہیں کہ میں جا کے ان کے سسرال والوں پہ کیس کروں گی اور من مطابق ان کی رقم وہاں سے لے کر آؤں گی کہ نہیں بھائی تم نے ہماری بیٹی کو برباد کرا، اتنا پیسہ دو۔ نہیں ہے میرے میں اتنی طاقت۔ ہاں میں کوشش کروں گی، لیکن اس کے لیے مجھے آپ تمام لوگوں کی سپورٹ چاہیے۔ قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں آپ تمام لوگ ایمن رضوی بن جائیں، آپ تمام لوگ سماج کے لیے کام کریں، آس پاس دیکھیں اپنے کہ کہاں جہیز دیا جا رہا ہے، آپ سمجھائیں لڑکے والوں کو کہ یہ تم حرام کام کر رہے ہو، اور جس رشتے کی نیوی حرام پر ہو وہ رشتے پائیدار نہیں ہوتے، وہ ایسے ہی ٹکاؤ ہوتے ہیں کہ کب ٹوٹ جائیں۔ چائنیز رشتے ہوتے ہیں، پھر وہ ان کا پتہ نہیں ہوتا کہ کب وہ ختم ہو جائیں۔ ارے نکاح عام کریے، آپ یقین کریے اگر آپ نے نکاح عام کر دیا تو دیکھیں کہ آپ سماج میں کتنی جلدی گرو کرتے ہیں، کتنی جلدی عزت پاتے ہیں، اور آپ کی آنے والی نسلیں کتنی تیزی سے پروان چڑھتی ہیں ایمانداری کی طرف۔ جب آپ حرام کا مال کھلائیں گے، حرام کا مال ہے یہ، اگر آپ لڑکی کی دولت پر نظریں ٹکائے بیٹھے گدھ کی طرح،
उल्लुओं की तरह देख रहे हैं उसको, तो वो लड़कों वालों के लिए हराम का माल है। ये मैं नहीं, मेरा इस्लाम कहता है। औरत की कमाई पर, औरत के माल पर शौहर का कोई हक नहीं होता। इवन यहाँ तक होता है अगर वो बच्चा भी पैदा कर रही है तो शौहर इस बात के लिए भी उसको प्रेशराइज नहीं कर सकता कि वो अपना दूध बच्चे को पिलाए। वो शौहर पर एहसान होगा अगर वो अपना दूध शौहर के बच्चे को पिला रही है। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। मेरा इस्लाम इस बात की भी इजाजत देता है कि अगर आपकी बीवी का और आपके घर वालों का मिजाज नहीं मिल पाता तो आप अपनी बीवी को अलग मकान में रखें, अपने बच्चों को अलग मकान में रखें। अरे जो आप लेकर आते हैं वो जर खरीद लौंडियां नहीं होती, वो औरत जो होती है वो आपकी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला ने आपको दी होती है। तो वो आपकी नस्ल को बढ़ाने के लिए लाई जाती है, ना कि आपके वालिदैन की गुलामी करने के लिए, आपकी बहनों की गुलामी करने के लिए, उनसे पिटने के लिए, आपसे पिटने के लिए नहीं। इस काम के लिए नहीं लाई जाती। और अगर वो खुशी खुशी आपकी मदद करती है, आपकी फैमिली की इज्जत करती है, उनकी खिदमत करती है, तो एहसान मानिए कि वो आपके वालिदैन की इज्जत कर रही है, उनकी खिदमत कर रही है, ना कि उन पे जुतियाइए, ना कि उन पे लठियाइए। सॉरी, मेरी तबीयत भी मुसलसल ख़राब चल रही है, लेकिन इशू ऐसे ऐसे आ जाते हैं कि मुझसे चुप नहीं रहा जाता। मैं फिर भी लगातार हर सोशल इशू पर बोलती हूँ, जहाँ तक मुझसे होता है मैं उनकी मदद करती हूँ। और मैं आप तमाम लोगों से इस चीज़ की उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा साथ देंगे। आप हर समाज में जाकर, जिस समाज में आप हैं, जिस जगह आप हैं, आप जहेज को बाइकॉट करवाएंगे। आप उन शादियों का बाइकॉट करेंगे जो फार्म हाउस में हो रही हैं, 5 स्टार होटलों में हो रही हैं। आप बाइकॉट करेंगे उस जहेज का। अरे आपको देना है, पैसा है आपके पास, बहुत अच्छी बात है, आपके पास पैसा है तो आप अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर कर दीजिए। आप अपनी बेटी के नाम FD कर दीजिए। आप बेटी के नाम ना सही, बेटी के साथ ऐसी FD करिए 5 साल 10 साल बाद वो उस FD को खुलाए, ताकि अगर ससुराल वाले चाहे तो तोड़वा ही ना सकें। और खुदा ना करे इन फ्यूचर वो बच्चों की माँ बन जाती है तो कम से कम वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। अरे मैंने तो ऐसी शादियां भी देखी है कि 10 करोड़ खर्च करे, 500 करोड़ खर्च करे और 1 महीने नहीं टिक पाई। ये मेरे ही समाज के टेंशन नहीं, ये मुस्लिम समाज की टेंशन नहीं, ये तमाम समाज की टेंशन बन चुकी है कि ये जो शादियां होती हैं, ट्रकों में भर भर कर जहेज दिया जाता है, उसकी वजह से जितनी भी गरीब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी बेटियों की शादी नहीं होती, कोई भी आने नहीं आता उनको। गलती किसकी है? आज के भारत के नौजवानों की। अरे आप साहिब हैसियत हैं, अच्छी जॉब करते हैं, तो क्यों नहीं आप एक बार हिम्मत करते? क्यों नहीं आप अल्टीमेटम देते अपने घरों में, अम्मा हम नहीं करेंगे शादी अगर तुम जहेज लेकर आई, हम सिंपली शादी करेंगे, हम उस लड़की से सिर्फ निकाह करके लाएंगे जो लड़की हमारे घर में आएगी। फिर देखिए कितनी इज्जत मिलती है, ख़ानदान किस तरह पायदार होते हैं, किस तरह ख़ानदान चलते हैं, किस तरह मोहब्बतें पनपती हैं। करके तो देखिए, अरे कोई पहल तो करे। और ये सारी चेंजिंग मेरे नौजवान आप कर सकते हैं, मेरे भारत के नौजवानों। और जहाँ जहाँ के जहेज का ये तांडव मचता है, मुझे लगता है शायद भारत के अलावा बहुत कम ममालिक होंगे जहां ये तांडव मचता होगा। और अगर और जगह भी होता है तो प्लीज़ आप तमाम लोग इस जहेज का बॉयकॉट करें और मेरी मदद करें। मैं ये नहीं कहती आप मुझसे मोबाइल नंबर मांगे और कि हाँ ऐमन रिजवी हम तुम्हारे साथ काम करेंगे। अरे यकीन करिए, आप अपने इलाके में भी काम करेंगे तो आपने मेरा काम कर दिया, आपने अपना काम कर दिया। आप भी तो तमाम भारत की बेटियां हैं, भारत के बेटे हैं, भारत की माएँ हैं, भारत के बाप हैं। तो फिर वो सारी की सारी नासूर, ये कैंसर नामी जहेज आप क्यों नहीं ख़त्म कर सकते? आप क्यों नहीं शुरुआत कर सकते अपने घरों से? मैं भी कर रही हूँ अपने तौर पर, मैं भी कर रही हूँ। मैंने भी एक NGO बनाई है सेव इंसानियत के नाम से, और मैंने एक NGO और ज्वाइन करी है, AIMDF, जो सोशल सर्विस प्रोवाइड करती है। नॉन पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी से उसका कोई मतलब नहीं, वो समाज में रह के समाज के लोगों के लिए
काम करेगी AIMDF। मैंने उसको भी ज्वाइन कराया और मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं उन तमाम लोगों की मदद कर सकूं जो उम्मीद से देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उनके ससुरालों पे मुकदमे ठोकूंगी और पैसे वसूल करके लाऊंगी, नहीं, मैं कुछ नहीं लाऊंगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर करके आऊंगी कि दोबारा आयशा आरिफ ना बने। उन लड़कियों को जो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, जो गरीब है, जो कमज़ोर है, उनको अपने पैरों पर करा जा सके। छोटे छोटे लघु उद्योग खोले जाएं या जो अभी भी ससुराल के शिकंजे में उनको वहां से लाया जाए, थोड़ा स्पेस दिया जाए और उन लोगों के साथ काउंसलिंग करी जाए कि भाई आप जो कर रहे हैं ये आपकी बेटी है, अगर आप करेंगे तो यहीं पर भुगतेंगे, अगर आप किसी की बेटी को परेशान करेंगे, अगर आपकी बेटी है तो ये कुदरत आपको भी नहीं छोड़ेगी, जैसा आप करेंगे कुदरत आपकी बेटी के साथ वैसे ही करेगी। बहुत अच्छी बात यह है कि आरिफ गिरफ्तार हो चुका है। शायद आपको नहीं पता हो कि जब आयशा आरिफ खुदकुशी कर रही थी तो उसने एक वीडियो बनाई। वीडियो बनाने से पहले उसने लास्ट कॉल जो करी पहले आरिफ को करी, यानी आरिफ को लास्ट कॉल करी और आरिफ से कहा, आरिफ मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, आरिफ मुझे बुला लो, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। तो आरिफ ने कहा नहीं, मैं तुझे नहीं रखना चाहता। आयशा ने कहा मैं बहुत थक गई हूँ आरिफ, मैं मर जाऊंगी। तो आरिफ का डायलॉग ये था, हाँ अगर तू मर जाए तो मुझे वीडियो बनाकर जरूर भेजना। और आरिफ इस तरह कह के फोन कट कर देता है। ये लड़की मर जाती है, तमाम जगह वीडियो वायरल होनी शुरू हो जाती है और उसके बाद क्या होता है आपको पता है कि 25 फरवरी में आरिफ, जिसको वो वीडियो मिल चुकी थी, वो राजस्थान में शादी अटेंड कर रहा था और जिस शादी में वो गया था उस शादी में तमाम लोग आयशा को भी जानते थे। उन्होंने पूछा, अरे आयशा का तो इंतकाल हो गया, उसने तो खुदकुशी कर ली, तुम शादी में क्या कर रहे हो? वो बेशरम फैमिली ऐसी थी, उनके कान पे जू नहीं रहेंगी, उनको नहीं पता था कि ये मामला इतना तूल पकड़ जाएगा, वीडियो इतनी वायरल हो जाएगी या मेरा लाइव भी इतना वायरल हो जाएगा कि हुकूमत उसको नहीं छोड़ेगी, वहां की पुलिस उसको नहीं छोड़ेगी। और आज आरिफ को पकड़ लिया गया। तो ये कौन सा इंसाफ है, कौन सी इंसानियत है कि मासूम आयशा आरिफ खुदकुशी करके चली गई। ये हमारी कमियां हैं। तो मैं आप तमाम लोगों से बस यही कहूंगी कि प्लीज एक मुहिम निकाले, एक कानून पारित करवाए सरकार से कि जो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, कम से कम एक यही बना दें एक्ट कि जो जहेज लेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी और हाथ के हाथ होगी। ये वर्दी वाले गुंडे जो परेशान करते, उल्टा लड़के वालों से पैसे ले लेते, वो लड़कियों को परेशान नहीं करेंगे, वो लड़की के वालिदैन को परेशान नहीं करेंगे। ऐसा एक कानून बनना चाहिए और इस मुहिम को आप तमाम लोगों को शुरू करना चाहिए। आप गली गली महल्ले महल्ले में ये मुहिम निकालिए, बाइकॉट जहेज, हमें जहेज नहीं चाहिए और जो भी जहेज लेगा उसकी शादी में आप नहीं जाएंगे, ये वादा करें आप मुझसे। अब फिर देखिए कि ये समाज कितनी जल्दी बदलता है। अरे कैंसर है, ये जहेज एक कैंसर है जो हमारे समाज को खा रहा है, दीमक की तरह नौजवानों को खा रहा है, यहाँ की नस्ल को खा रहा है, यहाँ की खूबसूरत जो फूल होती हैं लड़कियाँ मासूम, उनको खा रहा है। एक बार सोचकर तो देखिए, अपने कुव्वत बाजू पर यकीन तो करिए मेरे भारत के नौजवानों। आप जवान हैं, पढ़े लिखे हैं, आप आराम से अपनी बीवी को पाल सकते हैं। क्या गैरत रह जाती है कि जब आप शादी करते हैं तो सूट में भी उसी लड़की के आते हैं, वही लड़की वाले आपको पैसा देते तो उसका सूट पहनकर आते, उधारी के सूट में आप दूल्हा बनकर आते हैं और फिर जब आप कमरे में घुसते हैं और अपनी बीवी को देखते हैं और उसके साथ वादे करते हैं कि तू मेरी जान है, तू मेरी जिंदगी है, तुझे मैं ये बना कर रखूंगा, वो बना कर रखूंगा, तो वो भी उसी बीवी के बेड पर बैठ के आप उससे वादे कर रहे होते। किराए का सूट पहनकर किराए के डबल बेड पर बैठ के कोई कैसे वादे कर सकता है? नहीं कर सकता, वो सिर्फ धोखा करता है। अरे एक बार यकीन तो करिए, 10-15 हजार का डबल बेड कितने का जहेज ले आएगी लड़की? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। 5 लाख में आप अपनी अना को गिरवी रखवा देते हैं, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बेच के खा जाते हैं। मेरे भारत के नौजवानों, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बरकरार रखिए, निकाह को आम करिए, कोर्ट मैरिज को आम करिए।
अरे जिन लड़कियों से आप मोहब्बत करते हैं उनको बीवियां भी बना लीजिए। हर लड़का आजकल उठाए फिरता है कि हम इससे मोहब्बत करते हैं, ये हमारी गर्लफ्रेंड है। अरे गर्लफ्रेंड बनाने से अच्छा है लाइफ फ्रेंड बना लीजिए, अपना लाइफ पार्टनर बना लीजिए। जिस तरह बिना माँ की मर्जी से आप गर्लफ्रेंड कहलाते हैं, क्या माँ की मर्जी से आप उससे निकाह नहीं कर सकते? कोई माँ इतनी जालिम नहीं होती कि अगर उसका बेटा बाहर निकाह कर कर ले आए, पहले आप कहिए कि हाँ हम शादी करना चाहते हैं, इस लड़की से निकाह करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। आसानी से समझाइए अपने पेरेंट्स को। अगर नहीं समझते तो फिर आप जाकर कोर्ट मैरिज कर लीजिए, मस्जिद में जाकर निकाह कर लीजिए। कोई तो यार दोस्त होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। फिर देखिए ये जो माँ नाम की मखलूक होती ये बड़ी नर्म नाजुक होती है, ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकती। आपको भी गले लगाएगी, आपकी बीवी को भी गले लगाइए, और जो सामान आप अपनी बीवी से उम्मीद लगाकर बैठे वो टोटल सामान आप भरिए अपने घर में। डबल बेड, गाड़ी, फर्नीचर, सोने के सामान आप क्यों नहीं भर सकते? तो आयशा आरिफ अगर चाहते हैं कि ना बने तो तमाम जितने भी मेरे भारत के नौजवान हैं उनको आगे आना होगा, उनको इस मिशन में ज्वाइन करना होगा, उनको तहिया करना होगा और कसम खानी होगी कि नहीं बिना जहेज के शादी करेंगे, नहीं तो कुंवारे मर जाएंगे। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। मैं अमन रिजवी कोई इतनी ख़ास नहीं हूँ, मैं आप ही की अपनी हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, आप ही जैसी परेशान हूँ। सबको ऐसा लगता है कि नहीं मैं आयरन लेडी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नहीं, मैं भी बिल्कुल आम सी 1.5 पसली अमन रिजवी हूँ, लेकिन कोई भी जुल्म अगर होता है तो मैं बर्दाश्त नहीं करती। आप तमाम लोग कहें कि आरिफ को फांसी होनी चाहिए, आप तमाम लोग एकजुट हो जाएं और समाज की ये गंदगी को साफ करें, जहज जैसी लानत को भारत के इतिहास से ख़त्म कर दे। जहाँ देखें अच्छी लड़की, जहाँ देखें अच्छा लड़का, दोनों का निकाह करवाएं, निकाह को आम करें, कोर्ट मैरिज को आम करें। फिर देखिए मेरा भारत कैसा हरा भरा गुलदस्ता बन जाता है, और फिर कोई आयशा आरिफ नहीं बनेगी, कोई खुदकुशी नहीं करेगी। और तमाम लड़कियां जो आपने छोड़ रखी हैं जहेज की वजह से या बेटी होने की वजह से, खुदारा मैं अमन रिजवी आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, प्लीज़ अपनी गैरत को, अपनी बीवियों को, अपनी इज्जत को घर वापस ले आओ, घर वापसी कर लो। वो आपकी इज्जत हैं, वो आपकी तरफ मुंतज़िर हैं। उन तमाम लड़कियों को जो मेरे पास SMS कर रही हैं, प्लीज़ उनके तमाम ससुराल वाले उनको वापस ले जाएं, नहीं तो उनका अंजाम भी यही होगा जो आरिफ की फैमिली का हुआ। जैसे आरिफ की पूरी फैमिली जेल चली गई है तो आपका अंजाम भी यही होगा। तो ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप जिल्लत चुनते हैं या इज्जत चुनते हैं, ये आप पर डिपेंड है। जो गलती हो गई छोड़िए उसको, आपने जो मारा अपनी दुल्हन को छोड़िए, वो भूल जाएगी। लेकिन एक बार पहल तो करिए अपनी उन बेटियों को जिनको आपने अपने बेटों से दुल्हनों को छुड़वा दिया, उनसे कहिए तो सही कि वो वापस आ जाएं। हम गलती पे थे, हमें माफ़ कर दो हमारी बेटी, तुम हमारी इज्जत हो, तुम हमारा रुतबा हो, तुम हमारे घर की बहू नहीं हमारी बेटी हो। पहल करे तो सही। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस लाइफ से बहुत सारे लोग पहल करेंगे और बहुत सारे नौजवान लड़के लव मैरिज बेशक कर लें, निकाह को आम करेंगे, जहेज का बाइकॉट करेंगे और उन शादियों का बाइकॉट करेंगे जहाँ पर ट्रक भर भर का जहेज दिया जाता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बस मैं यही कहने आई थी कि जहेज का बाइकॉट करें। अगर मेरा लाइव आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये मेरा पेज है, इसको फॉलो करें और लाइक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जय जवान, जय किसान, शब्बा खैर। इसी के साथ अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।